Maroc a été touché par le Covid-19 comme tous les pays du monde. Le Royaume a adopté une approche de gestion décentralisée de la pandémie. La région de l'Oriental a joué un rôle incontournable dans la gestion de la crise en mobilisant et impliquant les différents acteurs locaux durant la période du confinement ainsi que pour la relance économique et sociale. Afin de lancer une réflexion régionale sur les efforts déployés en matière de gestion de crise sanitaire et promouvoir le rôle des acteurs locaux dans le processus de prise de décision, dans le cadre de la démocratie participative, 4 conférences de débat ont été organisées en ligne entre juillet et septembre. Ces webinaires rentrent dans le cadre du projet Appui et accompagnement au processus de participation démocratique dans la région de l'Oriental, cofinancé par l'Union européenne et mis en œuvre par l'association Mouvement pour la paix et l'association de coopération pour le développement et la culture, en partenariat avec l'Université Mohamed Ier d'Oujda et l'association Tenmia.ma. Les webinaires ont connu la participation de plusieurs acteurs étatiques et politiques au niveau de la région de l'Oriental, ainsi que des représentants des autorités locales, des professeurs universitaires, des jeunes, des représentants de la société civile et des membres des instances consultatives créées dans le cadre des mécanismes de démocratie participative. Du côté de l'Union européenne, nous avons pu mobiliser des fonds, donc autour de 450 millions d'euros d'appui au Fonds d'urgence du Maroc pour accompagner justement la gestion de cette crise sanitaire sur les derniers mois et sur les mois à venir. Mais au-delà de ça, je crois que nous reconnaissons bien sûr le rôle absolument central que tout le monde a joué en tant qu'individu, mais aussi en tant qu'acteur de la société civile pour essayer de fournir une réponse à cette crise. Pour ces projets de gouvernance qui va nous aider à voir comment les acteurs devront participer dans la gestion locale, dans la gouvernance normale des villes, provinces et régions au Maroc, mais surtout dans ces moments de crise. خلال شهر أبريل وماي تمت مواكبة المجتمع المدني ل10 جمعيات بأعمال وجد أنجات وعمل توريت وعمل جرادة في إعداد 20 عريضة عبر 4 من هذا كانت المواكبة كانت قبلها واحد التكوين حضوري حول العرائض وجات هذه 20 عريضة درناها في خلال شهر أبريل وماي عبر الواتساب مع الجماعات ال10 المستفيدة من هذا المشروع. Je voudrais rappeler très vite les objectifs de ce projet qui sont favoriser l'implication des acteurs locaux à travers de la concertation, la mise en place de l'accompagnement des mécanismes participatifs de suivi des politiques publiques et améliorer et renforcer la capacité d'incidence de les organisations de la société civile pour les transformer en une force de proposition et de promotion de la démocratie participative au niveau local et régional. برنامج التنمية الجهوية واللي هو أهم وثيقة أو خارطة الطريق اللي كيشتغلوا بها مجالس الجهات، فهذه الوثيقة تم إعدادها قبيل الجائحة، يعني قبل من الجائحة، واللي اليوم الجائحة تطرح بحدة سؤال ديال تحيين البرنامج التنموي على ضوء الأضرار اللي لحقت بالجهة وبساكنتها. البرنامج ديال التنمية الجهوية يتم وضعه في أول سنة من ولاية انتدابية، وكيمكن التفكير في تحيينه وتطويره بعد السنة الثالثة من المصادقة عليه. بالنسبة لنا في جهة الشرق هو وثيقة حديثة العهد، عندها حوالي 2.5 سنين، ولكن اليوم التداعيات السلبية للجائحة تتفضل علينا أننا
نعاودوا فيه النظر ونلائمها مع الخصوصيات ومع الحاجيات ديال الجهه من بعد هذه الجائحه. L'État n'est pas le seul responsable dans la lutte contre le virus, ou bien pour lutter contre les pandémies, mais les collectivités territoriales et les communes sont donc responsables parallèlement pour lutter contre les virus et contre les pandémies et contre les catastrophes naturelles. Et je propose de donner plus de compétences aux communes dans la lutte contre les catastrophes naturelles ou les pandémies en synergie avec les pouvoirs publics. من بين التوصيات هو إنشاء شبكة لتبادل الآراء والتجارب تضم إلى جانب الخبراء المنتخبين والمسؤولين على المستوى أو على مستوى المصالح اللاممركزة لتكون قوة اقتراحية في مجال البحث على طرق تدبير الأزمات. نقترح باش ديك اللجنة فعلا كاين لجنة اليقظة، هذيك اللجنة خصها تبقى مستمرة وتدعم ويداروا لجينات على صعيد المجالات الترابية، ويكون هناك تنسيق. شنو خاصنا تنسيق وخاص تحيين المعطيات، لأن بدون تحيين المعطيات أي أزمة تجي ما غاديش نقدروا نستطيعوا نديروا التدبير ديالها. يعني on va scanner ce qui existe avec une coordination entre les acteurs. في العلاقات ديال الجمعيات مع الجماعات المحلية، مع يعني ضرورة التشاور مع السلطات، يعني ضرورة التشاور. وانا ايضا انه المواطنين والمواطنات ما يمكن لهمش يعني يتملكوا كل السياسات العموميه واساسا الاجراءات الاحترازيه اذا لم يشاركوا ولم يشاركن. يعني بالعكس يعني تيحتجوا لما تكون قرارات فوقيه، خصوصا بالنسبه للمسائل التطوعيه. بالنسبه لنا كنا تنديروا واحد العدد تاع التدريب باشراك مع سواء الصحه او ايضا الهلال الاحمر والوقايه المدنيه. هذه التدريب هذه ما كانتش تقتصر فقط على الرجال على الشباب، بينما كانت تقتصر ايضا مختلط، كاين هناك نساء وشابات وشباب هما اللي ايضا تيخدموا في هذا العمل التطوعي، وخصوصا انه تنعطيهم واحد العدد تاع الدراسات والتكوينات باش انه يديروا الاسعافات الاوليه ثم التدخل ايضا تحت الانقاذ. نوصي، وهذا من شغل الهلال وكذلك الجمعيات التطوعيه، تكوين مسعفي ومتطوعي القرب. والحق هنايا يعني وكيفاش غادي يكون هنايا يعني بانزال ولا بتنزيل يعني الترسانه القانونيه وتفعيلها، لانه كانوا عندنا اجتماعات على مستويات مركزيه اللي باش نوضعوا واحد الاطار قانوني للتطوع، ولكن لحد الساعه مازال ما كاينش، ما نزلش هنايا. يعني بالمعيه ديال الاتحاد الاوروبي مكونات المجتمع المدني كلهم يجب يكون واحد النوع ديال الترافع على يكون عندنا ان ستاتيو ديال التطوع في المغرب. فيما يخص الجائحة كنا طلبنا باش نشاركوا كهيئة استشارية بإبداء الرأي فيما يخص الإعانات، لأن الجهة خصت واحد الميزانية مهمة لإعانة الفئات الهشة، إلا أنه رد الجهة كان هو أنه السلطة هي اللي تكلفت، بما أنه كان ممنوع لنا الخروج، كان ممنوع لنا الاجتماعات إلى غير ذلك، وتقبلنا هذا الجواب بصدر رحب. ومن بعد توصلنا بمراسلة رسمية من أجل إبداء رأينا كهيئة استشارية في أطار الجائحة بالجانب الاقتصادي والجانب الاجتماعي. جمعيات المجتمع المدني دارت الدور ديالها ولو أنها لم تشارك كهيئة، وإنما باسم فعاليات المجتمع المدني مجموعة من التدخلات على مستوى التضامن الاجتماعي في عز الجائحة في المرحلة الأولى، وحاليا كتقوم بمجموعة من المسائل التحسيسية أو
التحسيس مجموعة من المناطق سواء على المستوى الإقليمي، كانت مجموعة من التدخلات على مستوى الأسواق وكذلك على مستوى المدارس والأحياء السكنية، وذلك لتطويق البؤر اللي ظهرت مؤخرا في المدينة. أهم نقطة أيضا في المجال الاقتصادي هي تحويل هياكل القطاعات الغير مهيكلة إلى قطاعات مهيكلة. احنا شفنا أمام الجائحة ناس بزاف وأكثرية في الجانب ديال النساء اللي تضرروا بزاف بهذا الجائحة. ما كاين اللي ما لقاش، اللي كانت مثلا كانت كتخدم في الدار ما بقاش الناس باغيينها، اللي كانت تخدم في مجال الحلاقه ما بقاتش خدامه، وزيد على ذلك ماشي غير النساء، راه حتى الناس اللي في وضعيه هشه والناس اللي في وضعيه اعاقه حتى هما تضروا بزاف في هذه الجائحه. اذا كنشوف على اوجه السرعه هي تحويل هذه القطاعات غير مهيكله الى قطاعات مهيكله. واكبنا ايضا حتى يعني مجمل الانشطه ولا مجمل التدخلات اللي قام بها مجلس الجهه منذ بدايه الجائحه. واكبنا رصد مبالغ ماليه في الجانب ديال يعني المواد الغذائيه، رصد التدخلات ديال التعقيم وما الى ذلك. كنا دائما يعني كنتبعوها نحن كهيئه، لان نحن هيئه استشاريه، الدور ديالنا هو اننا نتبعوا ونواكبوا، وفي نفس الوقت ملي كنشوفوا بانه كاين هناك يعني شي خلل او ما الى ذلك فنحن نتدخل ونوصي مجلس الجهه بان يعالج تلك الاشكالات. ولهذا يعني نحن كهيئه كنا حاضرين طيله يعني مده يعني الجائحه منذ بدايتها اليوم. سبب ساهم وتعاون مع السلطات المحليه في توزيع كفف ومواد الغذائيه وتنظيف لفائده الاسر المحتاجه. كذلك ساهموا في صباغه الارصفه ونظافه المدن، وهاد المسائل هادو ما ندارتش الا بوجود السلطات المحليه معهم في هذا الاطار. دونك هنايا السلطات المحليه كانت متواجده وكانت كانت يعني يد واحده مع المجتمع المدني في تدبير هذه الجائحه. بالنسبه لي كان بزاف ديال العوائق يعني في المده ديال الحجر الصحي، بحيث ان العمل ديالنا كيشتغل كنخدموا مع الحرفيين، يعني كنخدموا بزاف مع الحرفيين. وكيف ما كان متعارف على ان في الحجر الصحي الناس كانوا متخوفين من هذه القضيه ديال انه يجيب الحرفيه للدار. مع ذلك قررنا اننا نخدموا على جانب مع بعض المقاولات وبعض المقاولين والتعاونيين ما غير ذلك، اننا نقدموا خدمات اللي كتنصب في المجال ديال الانترنت، سواء مثلا التسويق الرقمي، دي فورماسيون كيفاش يخدموا على التسويق الرقمي، كيفاش ان من مور الحجر يقدروا انهم بليزمون يوقفوا شويه على رجليهم. جميع الناس كيفهموا داكشي اللي كيتقال في التلفازه، وماشي جميع المقاولين والحرفيين كيفهم. حاجه اخرى نبغي نقولها ان الجهات نورمالمون انها ماشي تهبط للشارع، يعني هذه كتوصيه الجهه تهبط للشارع.